सत श्री अकाल जी। तुसी देख रहे हो टूडे न्यूज़। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 6 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। वो आपके रिलेटिव के साथ बता दीजिए। ये मेरा कज़न ब्रदर था। 4 दिन पहले इसे थोड़ी ना जैसे नमोनियन टाइप प्रॉब्लम थी, तो हम इधर आए थे और इनकी हम सर्विस ले रहे थे वेंटिलेटर की। कहाँ पे? ये जो नीलकंठ हॉस्पिटल है। तो रात इनकी कोई 11-10 बजे के करीब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। 5-6 मरीज़ों की डेथ हो गई ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से जी। तो क्या किसको समझते हैं दोषी? सर हॉस्पिटल की मेजर मिस्टेक है जी, ये ब्लेंडर मिस्टेक है। देखिए हमने इनसे सर्विस ली, हम इनको पर डे 45,000 पे कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे सर्विस के लिए वेंटिलेटर का। अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं थी, इनको पेशेंट कम रखने चाहिए थे। अगर पेशेंट रख भी लिए थे और ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। सेकेंडली जब रात को ये सारा इंसिडेंट हुआ तो हमने सब डॉक्टर से या इनके स्टाफ से बात करने की कोशिश की, कोई भी सुन नहीं रहा था, कोई भी कुछ नहीं था। और सुबह ऊपर से अलग परेशान किया गया डेड बॉडी लेने के लिए कि हाँ ऐसे कर देंगे, कोविड में डाल देंगे, वो कर देंगे। इवन कि हमारे पेशेंट की कल जो रिपोर्ट आई है कोविड की पंजाब सरकार की लैब से, वो नेगेटिव आई है। पेशेंट का नाम गुरप्रीत सिंह था, लेकिन ये सुबह यही घुमा रहे थे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। हमने कहा क्यों करना पड़ेगा? पंजाब सरकार की लैब से जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है तो क्यों फॉलो करना पड़ेगा? तो अभी कह के या रिक्वेस्ट करके डेड बॉडी ली है, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है फिर भी हरास कर रहे हैं लोगों को। तो क्या करना चाहिए सरकार को? क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या मांगा? देखिए सरकार को, देखिए हॉस्पिटल मान लीजिए हम सोचते हैं कि डॉक्टर दूसरा परमात्मा है या ईश्वर है, तो इन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया है। और ठीक है कोई 5-10% मार्जिन होके चल रही हैं, काम चलते हैं। इन्होंने तो सारा सिस्टम ही बना लिया है, नजायज़ सारा कुछ हो रहा है। तो क्या मांग करते हो हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई? मैं तो चाहता हूँ एक्शन हो। वो मेरा 28 साल का भाई है, कोई वापस नहीं आ सकता वो। तो हमने रात सारा सीन देखा है सर। जो 6-7 पेशेंट थे ना, वो खुद बेड से उठ के कह रहे थे, जो स्टाफ नर्स थी या स्टाफ था, हमें बचा लो, ऑक्सीजन ले आओ, हमें बचा लो। जो उनके रिलेटिव थे वो खुद भागते रहे रात भर ऑक्सीजन का पता करने के लिए, पर इन पे कोई असर नहीं है। तो सरकारी अधिकारी ने कोई सिलेंडर आए सिलेंडर की सफिशिएंट है सर 500 सर मिनिमम रिक्वायरमेंट साडी 50 सिलेंडर्स ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ 25-25 ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ 12। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਆ, ਸਰ ਲਾਸਟ 48 ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਸਰ ਲਾਸਟ 48 ਆਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 48 ਆਵਰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੌ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਸਰਕਾਰੋਂ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ,
that are all on record, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। 48 ਆਵਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਣੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਦੇਵਗਨ CMT ਡੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ